Hello dear students, welcome to session number 20. With regard to internal check regarding cash payments will be the topic of the discussion. In this class today, we'll be learning about internal check related to cash payments. As we have understood, cash gives more scope for errors and frauds, rather frauds. Hence, it is required to be regulated on a priority basis to ensure the organization's efforts, organization's operations are uh, not going to be negatively influenced. So the possibility of errors and frauds can be seen where the payments may be made against fictitious vouchers. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ the payments may be made against vouchers which may be inflated or altered by altering the original bills. So let us take the bill is for around 100 or 1000. This can be altered because the number 1 can be easily altered and it may be made into 4000 or it may be made into 10,000 by adding 10 to the bill. This is possible where the payment has been inflated. 1,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಡೆ 10,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9,000 ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಎರೋನಿಯಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಕೋಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ನೇಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವಿದೌಟ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಮ್ಮಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರ್ತದೆ. In case of big factories involving large number of daily wage workers. So in such cases, we should be careful in connection with cash payments, and an efficient system of internal check system can bring in lots of control in the operations of cash and thereby put a break on happening of errors and frauds. There are a few guidelines given related to internal check regarding cash payments. The first one is there must be a separate person called the paying cashier in charge of making cash payments. The paying cashier should not have any connection with the receipt of the cash. Paying cashier ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ receipt of cash note ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. His job is only to make the payment of the cash. His job is to make give the receipts. Get the vouchers signed, and a rough cash diary is maintained properly, and then communicate it to the record keeper. So ledger account ಮತ್ತು books of original entry ಯಾರು ಬರೀತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ 50, 60, 70 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ he may lose his focus. So it is better to have a separate person wherever there is recurring petty expenses, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ once, and once the amount is fixed, the petty cashier shall submit the statement of expenses along with the required vouchers, and for the amount which he has spent already, he will get the reimbursement. ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಟು.
As far as possible, the payment should be made through account payee check. It should be ensured that all the checks which will be paid shall be marked account payee, and the checks are verified whether they are been crossed or not before they are dispatched, whether it's by post or whether it's by a courier. Then the check once written, should be carefully accounted for. The cancelled checks, if there are any, should not be destroyed. They should be carefully preserved. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೆದದ್ದು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರಿದು ಬಿಸಾಡುವುದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ and should be recorded as cancelled. ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದು ಅದೇ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಕೌಂಟರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಅನ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ 25-30 25ರದ್ದು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ it will be used for more than 1 year or 2 year. But whereas for businessmen, checks are required for almost daily transactions. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 50ರದ್ದು 100ರದ್ದು 3-4 ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಮೊದಲೇ ತಂದಿಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅಥವಾ 10-15 ತಂದಿಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಕೈಗೆ ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸೀಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಣದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಚೆಕ್ and for preparing the check should be clearly specified. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅವನ ಟೇಬಲಿಗೆ, ಆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್? ಈ ಬಿಲ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ವೆದರ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕೊಟೇಶನ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬಿಲ್, ಹಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಚೆಕ್ ಬರೀತಾನೆ, ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಬರಿಬೇಕೋ he will write the check, he will prepare the check in the name of the payee. But the moment he writes the check, immediately ಅವನು ಬಿಲ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಹತ್ರ ಸೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್, ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೀಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಸೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆ ಸೀಲನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೂ ಶಲ್ ಸೈನ್ ದ ಚೆಕ್? ಓನ್ಲಿ authorized persons should sign the check. Generally the finance executive, the proprietor, or the CFO, or chief financial officer, or there are authorized personnel in the organization who shall be signing the checks. These people, before they sign the check, also should sign the counterfoils with their initials. So check leaf na ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ನ ಕೌಂಟರ್ಫಾಯಿಲ್, ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೌಂಟರ್ಫಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಸೈನ್ ದ ಚೆಕ್ ದೇ ಶುಡ್ ಥರೋಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ದ ಚೆಕ್.
ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಸಿಗ್ನೇಚರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಥರೋ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆದರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ವೆರಿಫೈಡ್, ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆನೆ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಥರೋ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ದ bills which are subject for payment. Then the passing authority and the paying authority should be different. ಯಾರು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಪೇ ಮಾಡುವವರು ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೇ the passing authority may misuse his power and try to make the payment for a wrong bill or a bill with the excess amounts and try to pocket that money. The next 10th point given here is before issuing a check to a trade creditor, his ledger account should be checked. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೊದಲೇ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಎನ್ಶೋರ್ that there is no wrong payment or duplicate payment to the trade creditor. Then talking about the wages ಅನ್ನೋದು ದಿನಗೂಲಿ ಅಥವಾ ಮಜೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Large factories, large manufacturing concerns hire lot many daily wage workers, and for them the payment is made on weekly basis. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಮ್ಮಿ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ವೇಜಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ರಾಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 21-22 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. Then there should be strict regulations related to sanction of payments of special nature which involves big amounts. So special nature ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಜನರಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟೀನ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ a huge amount may have to be paid. Transaction of special nature. For example, the business has paid a huge amount or agreed to pay a huge amount for advertisement to a particular concern. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಫೀ ಅನ್ನ ಲಾಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಶುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇವು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆನೆ ಆ ಚೆಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾವ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನ ದಾಟಿದ ನಂತರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೇನು ಆರ್ಗನೈಸರ್ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 1 lakh, ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಸೈನ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿದೌಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆ ಹಣವನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So the sanctioning authority is also under verification. Then periodical payment should be made to the trade creditors on the fixed dates. ಆದಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟೈಮ್ ನ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, to avail the cash discounts, number 1, and also to ensure that the statement of accounts can be regularly obtained from the creditors. When you make the periodical payments, you can confirm that the payment made by you has reached the trade creditor. Also, he has kept an account for it.
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there should be specific instructions to the authorized persons not to sign the checks in advance. Blank checks ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, which is very dangerous as the amount may be misappropriated once the blank checks are signed. There is a risk. Then wherever the payment exceeds, whenever there is a payment, voucher must be compulsorily prepared, obtained. Receiver na signature adra mele irbeku, paying cashier na signature irbeku. And whenever the payment exceeds rupees 5,000, the vouchers should bear the required revenue stamp. Revenue stamp anna ನಾವು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This makes the document legally viable and presentable in the court as evidence. The vouchers must be serially numbered. ಅದನ್ನ serially number ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೌಚರ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಈ ವೌಚರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಟು ಕಮ್. ಯಾವಾಗ ಈ ವೌಚರ್ಸ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡಿಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ರೈಸ್ ಆದಾಗ we can get back to these vouchers. Hence the vouchers must also be properly filed so that it is traceable without loss of time. And in general, all the payments which have been made must be recorded in the cash book, and the totals of the cash book must be independently checked by a person other than the cashier. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ made any manipulation in the record of the entry. Also, in regular frequent time intervals, the bank passbook balance and the cash book bank balance must be verified, and bank reconciliation statements must be prepared so that we will be able to reconcile the cash book balance with that of passbook balance. Differences any, the reasons can be known, and if the reasons are beyond the generic clerical errors or timing difference, then there is a possibility of fraud. So hence it has to be verified in detail. Next, the actual cash balance should be physically counted and verified by the cash book with the cash book by a responsible official at frequent intervals. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ if he has a small delay in making the entry in the cash book, may not be a serious mistake, but if he has misappropriated the cash, then it can be found out. But this has to be done secretively, and it should be a surprise check. It shouldn't be an informed visit or informed checking. So with this, we come to the end of session number 20. Where we have understood about certain guidelines to be taken in case of cash payments. In the next session, we will be learning about internal check with regard to the payment of wages, record keeping, preparation of wages sheet, and with the actual payment of the wages. With that, thank you. See you in the next session.